نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح یعنی کوشش کسی چیز پر اپنی نگاہ رکھنا اپنی صحیح یعنی کسی عبادت پر اپنی صحیح کرنا، یہ شرک میں آتا ہے. یعنی شرک کیا ہے؟ اپنی صحیح پر نگاہ رکھنا یہ شرک ہے. اس پر نبیوں کی بھی نگاہ نہیں گئی. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی صحیح اس پہ نہیں دی کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں اپنی صحیح سے. یعنی جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں نا وہ اللہ ہی کی صحیح سے کرتے ہیں، اللہ کی کوشش کی طرف سے کرتے ہیں. اس پہ نگاہ نبیوں کی بھی نہیں گئی کبھی. اور بندہ کیسے سوچ لے کہ اپنی جو صحیح کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں عبادت، وہ میری صحیح سے ہے، میری کوشش سے ہے. یہ تمام عبادتیں ہم بافضل باری تعالیٰ ہم عطا کرتے ہیں. یعنی اپنی صحیح پر عبادت پر اس پہ سوچنا بھی ہے نا، شرک ہو جاتا ہے. نوافل سنتیں ہوں، نوافل ہوں یا فرض، ہر نماز میں علم شریف پڑھی جاتی ہے. اس میں ایک ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہر نماز میں، ہر رکعت میں، فرض ہو، نوافل ہو، سنت ہو، سب میں یہ پڑھا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. علم شریف میں یہ آیت ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر ہم اپنی صحیح پر کیسے نگاہ رکھ سکتے ہیں؟ یعنی ہم اپنی صحیح پہ کیسے نگاہ رکھ سکتے ہیں؟ اس پر تو انبیاؤں کو بھی نگاہ نہیں گئی. یعنی حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں سوچا کہ میں اپنی صحیح سے کوئی بات کر رہا ہوں. ہم ذرا سی بات کر کے اپنی صحیح سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی صحیح سے کر رہے ہیں. نہیں، صرف سب تمام چیزیں اللہ کے فضل سے کر رہا ہے. اے ایھا الطالب، اے طالب علم، اے طالب تزکیہ، اے طالب عبادت، کیوں ہم سوچتے ہیں یہ سب ہماری صحیح سے ہو رہا ہے، ہماری کوشش سے ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بھی لینا ایک ادب سے ہوتا ہے. اور حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ایک ادب ہے. اور تمام اولیاء اللہ یا کوئی صحابہ کا نام بھی ایک ادب ہے. ادبن ہے، اس میں ادب آئے گا خالی. سمجھ بھائی، اگر کسی اولیاء اللہ کے نام کے آگے رحمۃ اللہ نہیں لگایا وہ بھی بے ادبی ہو جائے گی. اس لیے کسی صحابہ کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا یا علیہ اجمعین نہیں لگایا، بے ادبی ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ گستاخ اتنا بڑا عالم ہو گیا تو یہ ابھی نام لینا بھی نہیں آیا، کسی کا مقدس ہستیوں کا نام ہی لینا نہیں آیا. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی بھی چیز اللہ والے جو بھی کوئی صحیح کرتے تھے نا، وہ سب اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے تھے، اپنی صحیح سے نہیں کرتے تھے. سمجھ بھائی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے ایک حکایت دیکھی. ایک بزرگ تھے، بہت اللہ والے تھے، اولیاء اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے فرما رہے ہیں 40 سال تک کوئی ان سے صغیرہ گناہ نہیں ہوا. کبیرہ تو بہت دور کی بات، صغیرہ گناہ ہی سرزد نہیں ہوا 40 سال تک. پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، یا اللہ بندہ سراپا گنہ گار ہے. سراپا یعنی پیٹ سے لے کے سر تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. کیا فرما رہے ہیں وہ بزرگ؟ یہ پورا سراپا گنہ گار ہے، 40 سال تک میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں عبادت کر کے، اپنی صحیح پہ نگاہ نہیں گئی بلکہ کہا میں گنہ گار ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کا وہی کہ مطلب یہ الہام ہوا قلب پر، وارد ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ کیا جواب میں فرما رہے ہیں؟ بندے مجھے پتہ ہے، بندہ تو بالکل صادق ہے، اپنے قول پر صدق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے. صادق ہے، تو مجھے پتہ ہے تو صادق ہے، یعنی سچا ہے، میں جانتا ہوں تو سچ بول رہا ہے. اور بھائی یہی میں تیری زبان سے چاہتا تھا، یہی الفاظ تیری زبان سے نکلنا چاہتا تھا، نکلوانا، کہ تو سچ کہہ رہا ہے. واقعی ہم عبادت کر کے بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم جو نیک آدمی ہیں اور اپنی صحیح سے کچھ کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہیں سراپا گنہ گار ہیں، صرف اللہ آپ ہی کے فضل سے کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک تھوڑا سا واقعہ حکایت بیان کر دیتا ہوں. حضرت خضر اسلام کا حضرت موسیٰ السلام کے ساتھ مائیت نشست کچھ تھوڑی دیر کے لیے. جب ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا اسی بات پر وحی کے ذریعے، حضرت موسیٰ السلام سے سب سے زیادہ علم دنیا میں کس کے پاس ہے؟ تو کہا میرے پاس ہے. حضرت موسیٰ السلام نے کہا میرے پاس نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نہیں، ایک ہے شخص جس کا نام ہے حضرت خضر السلام، ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. آپ ان سے ملاقات کرو، مل جائیں گے. لیا بتا دیا، لیکن جو بھی وہ کوئی کام کریں اس پہ ٹوکنا روکنا نہیں. جس دن ٹوک دیا اسی دن وہ الگ ہو جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، تمہاری نشست مائیت ختم ہو جائے گی. یعنی وہ اپنی راہ لیں گے. تب ڈھونڈنے میں ملاقات کری، مل گئے. تو جب سفر ہوا ساتھ، خاموش رہے، سفر ہونے لگا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا تھا حضرت خضر السلام کو کہ حضرت موسیٰ السلام ان کے ساتھ تمہاری جو ہے دوستی ہوگی، سفر ہوگا. پہلی مرتبہ یہ ہوا جب سفر میں چل رہے تھے تو ایک بچہ انہیں نظر آیا، چھوٹی عمر کا، بالغ نہیں تھا، میچور نہیں تھا. بچے نے سلام دعا کری، انہوں نے اس کی مطلب جو ہے قتل کر دیا ہے. تو گردن کاٹ دی ہے. گردن
जो है उनको कत्ल कर दिया। मतलब वो बर्दाश्त कर गए, एकदम देखती कि इतना सा बच्चा जिसने कुछ नहीं किया, हमें सलाम दुआ किया और हमसे मोहब्बत से पेश आया, हमने इसका कत्ल कर दिया। फिर आगे चले तो देखा दूसरे किनारे में नदी आ गई, दूसरे किनारा पार करना है। मल्ला से कहा भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमें दूसरे किनारे पे आप उतार दोगे? मल्ला ने कहा भाई तुम देखने में अच्छे आदमी लगते हो, बैठ जाओ। बिठा लिया, मैं तुम्हें फ्री में पार करा दूंगा। जब किश्ती चलाने लगे नदी में, तो चुपचाप चाकू निकाला, किश्ती में छेद करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, अरे अजीब आदमी है, ये हमारी मदद कर रहा है, इनकी किश्ती में छेद कर रहा है। फिर बर्दाश्त कर गए, खामोश हो गए। फिर वहाँ दूसरे किनारे पे उतर के चले गए। तीसरी मरतबा यह हुआ कि कहीं से उनका दौर मतलब ज़रूर सफ़र मतलब गुजर हुआ कहीं गाँव से। उस गांव के लोगों ने उनको बहुत अजियतें पहुँचाई, पत्थर मारे, मतलब पिटाई वगैरह की, उनके थोड़ा बहुत तहूलाउन भी हुए। वो कहने लगे रुक जाओ, एक दीवार गिर रही है, इसको मैं मरम्मत कर दूँ। तो वहाँ रुक के किसी की दीवार कमज़ोर थी, उसको मरम्मत कर दी, गारा मिट्टी से करके। हाँ, मरम्मत करने के बाद जब चले तो कहा ये तुम्हारी तीनों बातें मेरी समझ में नहीं आई। अब मैं जो है ना, मैं रोक नहीं सकता अपने आप को, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, उसने कुछ नहीं कहा। तुमने किश्ती में छेद कर दी, जबकि उस मल्ला ने हमारी मदद करी थी, बगैर पैसों के दूसरे किनारे पर हमें उतार दिया था। और यहाँ लोगों ने मारा, तुम इन लोगों के एक के घर का तुमने दीवार सही कर दी। कहने लगा अब तुम्हारा मेरी रुखसत हो जाएगी, लेकिन ये समझ लो मैंने क्यों कहा, देखो ये मैंने क्यों करा, ये देख, इसका मैं तुम्हें आश्कारा करता हूँ। बच्चे को कत्ल मैंने इसलिए किया, ये बच्चा आगे चल के क्या बनता, डाकू बनता, रहजन बनता। इसलिए मैंने इसको यहीं कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके माँ बाप के बच्चे और दूसरे हो जाएंगे, वो नेक होंगे। अगर ये आगे चल के डाकू बनता, रहजन बनता, इसके माँ बाप का दिल दुखता बहुत। तो मैं नहीं चाहता इसके माँ बाप का दिल दुखे, इसलिए इसको मैंने यहीं कत्ल कर दिया। और इसके और बच्चे हो जाएंगे जो आगे चल के अम्बिया बनेंगे। ना तुम्हें पहले ही पता चल गई। और दूसरी किश्ती में छेद मैंने इसलिए किया कि इस मल्ला ने हमारी मदद करी। दूसरे किनारे पे तुमने देखा होगा, जब हम उतरे तो वहाँ कुछ सिपाही खड़े हुए थे। वो जिसकी किश्ती अच्छी देखते थे ना, वो सिपाही का मालिक वो किश्ती को जब्त कर लिया करता था, और मतलब जो है उस मालिक से ले लिया करता था, मल्ला से किश्ती को छीन लिया करता था। तो मैंने छेद इसलिए कर दिया, देखेंगे इस किश्ती में अच्छी किश्ती है, ये उम्दा, इसमें नुक्स देखेंगे तो वो इस किश्ती को लेंगे नहीं। समझ में आई? वो मालिक भी अपनी किश्ती को सही कर लेगा, मरम्मत कर लेगा। मैंने इसकी मदद करी मालिक। और गांव वालों ने हम पे बहुत अजियतें पहुँचाई। मैंने दीवार, किसी गांव वाले की घर की दीवार इसलिए सही करी, एक बच्चे थे दो जिन्होंने हमें नहीं मारा, वो हमें खड़े होकर देख रहे थे। उनके माँ बाप मर चुके थे, उन्होंने ज़मीन मतलब जो है घर में ख़जाना ज़मीन में मदफून कर रखा था। तो ये दीवार गिर जाती ना तो ख़जाना मिल जाता। दीवार गिरने से तो दीवार कमज़ोर थी, तो गांव वालों को ख़जाना मिल जाता। बच्चे महरूम हो जाते अपनी असली ख़जाने से, जो उनके माँ बाप ने मरने से पहले छुपा दिया था। ये बच्चे बड़े होंगे, बालिग होंगे। दीवार मैंने इसलिए मरम्मत कर दी, दीवार सही रहेगी, गिरेगी नहीं, और ख़जाना इन बच्चों को ही मिलेगा। जब आगे चल के कभी मकान बनाएंगे तो ख़जाना इन्हीं को मिल जाएगा। इसलिए मैंने बच्चों की मदद करी। बच्चों हमें सिर्फ देख रहे थे, बाकी सब गाँव वालों ने हमें मारा। वो तीनों बातें थी जो उन्हें इल्म के ज़रिए, बातिनी इसरारी इल्म से उन्हें अल्लाह ने बता दी। लेकिन ये बात देखिए तो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। यानी किश्ती में छेद किया अपनी सही से, बच्चे को मारा, कहने लगे मैंने अपनी से, और किश्ती में जो मैंने मतलब जो है छेद किया अपनी सही से, मुझे अल्लाह ने नहीं बताया। जबकि सब तीनों काम अल्लाह ने बताए थे उन्हें पहले ही। अल्लाह ने मुतला कर दिया था ऐसा कर दो, लेकिन अल्लाह की तरफ मंसूब किया सिर्फ दीवार को सही करना। कहा उलमा कराम की रिवायतों से पता चलता है कि दीवार को सही करना बता दिया कि अल्लाह ने मुझे इसकी इजाज़त दी। आज बच्चे को जो कत्ल किया और किश्ती में जो छेद किया वो मैंने अपनी सही से किया। बल्कि ये काम अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करा, जबकि करे थे अल्लाह तबारक तआला ने नहीं बताया था, यानी खुदा मशीयत खुदाबंदी से ही करा था। लेकिन इसमें ऐब था, यानी बच्चों को कत्ल करना और किश्ती में छेद करना, बल्कि अपनी तरफ मंसूब कर लिया, ये मैंने अपनी सही से करा, अपनी कोशिश से करा। और दीवार जो सही करी मैंने अल्लाह के फजल से करी। यहाँ भी देखो अदबन अल्लाह के साथ कैसे अदब से पेश आ रहा है, जबकि करा था अल्लाह की हुक्म से, लेकिन जो ऐब था इसलिए अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया, अपनी तरफ मंसूब कर लिया। ये होते हैं अल्लाह वालों की शान और अम्बिया की शान। अदब गालिब होता है। हम तौबा तौबा इल्म के साथ अदब हमारे पास नहीं है। मुझ जैसे नालायक में भी किसी औलिया का या किसी साहबा का नाम लेते हैं बग़ैर रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम या अनहा या अलैहिम अजमईन ताला के नाम बग़ैर हम नाम ले लेते हैं, और किसी औलिया का बग़ैर रहमतुल्लाह कह के नाम जो है अर्ज़ कर देते हैं मजलिस में, अपनी तकरीर में। वो बेअदबी है। अल्लाह ताला हमें अदब गालिब करे, और इस नालायक को भी, तमाम उलमा कराम को, उनके तोफ़ैल में अल्लाह ताला मुझे भी और तमाम सामीन हज़रात को सबात अलल ईमान अता फ़रमाए, और इतमार बस्ता हो के इस बात पर अमल पैरा हों। उनके तोफ़ैल में अल्लाह ताला मुझे भी सबात अलल ईमान मरते दम तक नसीब हो, और गैरों को अल्लाह ताला हिदायत तक कामयाब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या सय्यदुल मुरसलीन व या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।